فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور شکر ہے پروردگار عالم کا کہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ میزان الحکمت کی جلد نمبر 5 کی ریڈنگ آپ تک پہنچا سکیں۔ اس کتاب کی پچھلی 4 جلدوں کی ریڈنگ آپ کی سماعتوں کی نظر دیگر ریڈرز کی جانب سے کی جا چکی ہے۔ میزان الحکمت کی جلد نمبر 5 کا سرورق بھی دیگر جلدوں کی طرح ہے، اور بہت خوبصورت انداز سے سب سے پہلے کتاب کا نام میزان الحکمت تحریر ہے، اس کے بعد جلد نمبر 5 اور مصنف کا نام آیت اللہ محمدی رے شہری تحریر ہے۔ مترجم ہے مولانا محمد علی فاضل، ناشر ہے مصباح الہدی پبلیکیشنز۔ اس جلد میں حرف شین، صاد، بعد، تو اور وا سے شروع ہونے والی احادیث بیان کی گئی ہیں۔ کتاب کھولتے ہیں تو سب سے پہلے عرض ناشر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم دین مقدس اسلام کی کتاب آئین اور ایک مکمل اور محفوظ دستور حیات ہے۔ اس کی تشریح و تعبیر کے لیے ایک ایسی ناقابل اختلاف ذات کا وجود ضروری تھا جس کا ہر قول حجت اور جس کی ہر بات سند ہو، اور وہ ذات رحمت تمام حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی ہی ہو سکتی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دین سیرت و کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبارت، اور اسلام اطوار و گفتار پیغمبر کا نام ہے۔ اسی قول و فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہم تک پہنچے حدیث کہتے ہیں، اور ان حدیث کے دوسروں تک پہنچانے کو روایت کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارک قرآن مجید سے وابستہ قرآن مجید حدیث مبارک کا معید ہے۔ فرمان الہی کے مطابق دونوں یکساں ہدایت آفرین، قابل تعظیم، واجب الاحترام اور حجت ہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ چنانچہ حدیث نبوی کی صحت انتساب کے بعد اس کا اتباع اسی طرح فرض ہے جس طرح اتباع قرآن۔ حدیث قرآن کی شارح، قرآنی تعلیمات کے مفسر، الہی احکام کی مظہر، قرآن فہمی کا ذریعہ، اسلام شناسی کا وسیلہ، سنت کا ماخذ، اسلام کا چہارگانہ اصول فقہ میں اصل دویم ہے۔ نیز یہ کہ حدیث دین اسلام کی ایک اہم اساس اور بیان احکام میں حجت ساطع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دونوں مکاتب فکر، شیعہ اور اہل سنت کے بزرگ علماء نے علم حدیث کی تحقیق و تدوین میں اپنی عمریں صرف کر دیں، اور ان کی کاوشوں سے مکتب اہل سنت کی صحائح ستہ اور مکتب شیعہ کی کتب اربعہ منصۂ شہود پر آئیں۔ اس سے بعد کے ادوار میں بھی جمع و تدوین حدیث کا سلسلہ جاری رہا، اور ہر دو مکاتب فکر کے محترم علماء نے علم حدیث میں بہت سی کارآمد
कुतुब अपनी यादगार छोड़ी हैं। इसी के तसलसल में हमारे इस दौर के एक बुलंद हिम्मत और मुतज्जर आलिम दीन आयतुल्लाह मोहम्मदी रे शहरी ने तरफैन की कुतुब हदीस की तवील तहकीकी मुताले के नतीजे में हज़ारों हदीसों पर मुश्तमिल इल्म हदीस की एक दकीक किताब मीज़ानुल हिकमत 10 ज़हीम जिल्दों में मुरतब फरमाकर कुतुब हदीस में एक अजीमुल क़द्र इजाफा किया है। इसमें इस्लाम के एतक़ादी, सियासी, इक़्तिसादी और इज्तिमाई मौज़ूआत के ज़ेल में सैकड़ों उन्वानात कायम किए गए। फिर इन उन्वानात को हुरूफ़ तहज्जी के लिहाज से तरतीब देकर हर उन्वान के तहत इससे मुताल्लिक़ अहादीस दर्ज की गई हैं। ये किताब अपने मौज़ूआत के तनव्वुअ, उन्वानात की तरतीब और सहलुल इस्तिफ़ादा होने के एतबार से जदीद दौर की ज़रूरतों और ज़ौक़ मुताल्ले के ऐन मुताबिक है। हदीस के इस बाअज़मत मजमूए मीज़ानुल हिकमत की 10 ज़हीम जिल्दों को अरबी से उर्दू में मुंतकिल करने का सब्र आज़मा काम मदरसा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम राजनपुर के प्रिंसिपल हज़रत मौलाना मोहम्मद अली फ़ाज़िल के खामे गौहर रेज से अंजाम पा रहा है। चुनाचे ताहाल मौसूफ ने इसकी कई जिल्दों का तर्जुमा मुकम्मल कर दिया है, जिनकी मरहलावार तबाअत व इशाअत शुरू कर दी गई है। इस वक्त मीज़ानुल हिकमत जिल्द पंजुम का उर्दू तर्जुमा आपके हाथों में है, जिसको कुरान और क़ुरानियात के मुमताज़ नाशिर मिसबाहुल कुरान ट्रस्ट के ज़ेली इदारे मिसबाहुल हुदा पब्लिकेशंस ने खिदमत हदीस के जज्बे से बड़े एहतमाम के साथ शाया किया है। इस किताब में शीन, सौद, बौद, तो और ज़ौ के तहत आने वाले 20 उनावीन के ज़ेल में सैकड़ों हदीसें दर्ज की गई हैं। इस किताब हदीस के उर्दू ज़ख़ीरा कुतुब में एक काबिल फ़ख्र इजाफ़ा है, जो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर इस्लाम के अमली नफाज में ममदू माविन हो सकती है। हमने इस किताब को सौरी या सूरी और मानवी लिहाज से बेहतर अंदाज में पेश करने की अपनी सी कोशिश की है, ताहम आपकी कीमती आरा और मुफीद मशवरों के तलबगार हैं। हमें उम्मीद है कि आप ज़ेर नज़र मीज़ानुल हिकमत जिल्द 2 ऐसी बुलंद पाया दीनी और इल्मी किताब की तौसी अशात में हमारा साथ देते हुए अपना नाम मुबल्लिगीन हदीस के ज़िम्रे में दर्ज कराएंगे। इस तरह आप सरकार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की खुशनुदी हासिल करेंगे, जबकि इन ज़वात मुक़द्दसा की खुशनुदी दरअसल खुदाए ताला की ही खुशनुदी है। आखिर में लिखा हुआ है, इस जिल्द की तबअ सानी में जामा इल्मिया ट्रस्ट कराची के प्रिंसिपल सैयद फैयाज हुसैन नकवी साहब ने एक मर्द मोमिन के जरिए ताउन फरमाया है। अल्लाह ताला इन हजरात की तौफीक में इजाफा फरमाए और इनके खानदान के मरहूमीन को आला इल्लियीन में जगह अता फरमाए, आमीन। वस्सलाम। अराकीन मिसबाहुल हुदा पब्लिकेशंस। अब बाकायदा सफ़ा नंबर 5 पे फहरिस्त मज़ामीन मौजूद है, जो मैं आपके सामने बयान करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर्फ़े शीन, सफ़ा नंबर 37। फसल नंबर 1 शबाब यानी जवानी, सफ़ा नंबर 39। इसके जो बाब हैं वो हैं शबाब, सफ़ा नंबर 39। नौजवान का ख़ास ख्याल रखा करो, 40। नौजवानी में उसूल इल्म, 41। जो जवान इल्म फ़िक़्ह हासिल नहीं करता, 42। इबादत गुजार जवान, 43। जवानी को ताअत इलाही में गुजारने वाला, 44। नौजवान की तारीफ, 45। फसल नंबर 2 शुबा, 47। इसके मज़ामीन हैं शुबा, 47। शुबे के वक्त रुक जाओ, 49। शक में डालने वाली चीज़ को छोड़ दो, 51। शुबे की 4 शाखें, 54। फसल नंबर 3 अत-तुशबह या मुशाबिहत, सफ़ा नंबर 55। और इसमें उन्वान है मुशाबिहत, पेज नंबर 55। फसल नंबर 4 अश-शजर यानी दरख्त, 58। दरख्त लगाना यानी शजरकारी, 58। दरख्त काटना, 60। फसल नंबर 5 शुजाअत
पेज नंबर 62. इसके उन्वान है शुजाअत 62. शुजाअत क्या है 63. मवाजिब शुजाअत 64. शुजा तरीन और ताकतवर तरीन इंसान 65. शुजाअत की आफत 67. शुजाअत के मुताल्लिक मुतफर्रिक अहादीस 67. फसल नंबर 6 अश्शाह यानी बुखुल और हिर्स. बुखुल और हिर्स 69. बुखुल और बखील की तशरी 71. हरीस तरीन इंसान 73. फसल नंबर 7 शर यानी बुराई. खैर व शर का मयार 74. बदतरीन इंसान 76. बदतरीन मखलूक 81. क्या मैं तुम्हें बदतरीन लोगों की से बाखबर ना करूं 83. क्या तुम्हें बदतरीन लोग ना बताऊं 84. बुराई से बदतर 85. हर बुराई से बदतर 86. बदतरीन इखलाक 87. बुराई की चाबियां 87. बदतरीन उमूर 88. बुराइयों का मजमुआ 89. बुराई इंसान की फितरत में पोशीदा है 89. बुराई के बारे में मुतफर्रिक रिवायात 91. फसल नंबर 8 शरीअत. शरीअत 93. शरीयत व तरीक़त 94. शरीयत दीन 95. शरीयत दीन का मजमुआ 96. शरीयत व अहकाम के अलल व असबाब 97. फसल नंबर 9 शरफ. शर्फ या शर्फ बुजुर्गी 103. शरीफ 103. अफजल शराफत 104. मोमिन का शरफ 106. फसल नंबर 10 शिर्क. पलक झपकने तक भी अल्लाह का शरीक ना ठहराओ 107. शिर्क की तालीम 109. शिर्क की कम अज कम हद 109. मुशरिकीन से तलब नुसरत 111. सरजमीन शिर्क में क़याम 114. शिर्क खफ़ी 115. शिर्क खफ़ी 2 116. शिर्क खफ़ी 3 118. फसल नंबर 11 शिरकत. शिरकत 120. मुसलमान 3 चीज़ों में शरीक होते हैं 120. शरीक को शफ़ा का हक हासिल है 123. इन लोगों के साथ शिराकत का कारोबार करो 123. इंसान के 2 शरीक हैं 124. फसल नंबर 12 अशरह यानी हिर्स व लालच 125. हिर्स व लालच हर बुराई की बुनियाद है 126. हिर्स का समरा 127. हिर्स व लालच की बुनियाद 128. हिर्स का इलाज 129. फसल नंबर 13 शैतान 130. शैतान के साथ अल्लाह ताला के सलूक से इबरत हासिल करो 130. शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो 132. शैतान इंसान का दुश्मन है 133. मुबादा कि शैतान तुम्हें बहका दे 136. शैतान के कदम बकदम ना चलो 137. बंदगाने शैतान 139. शैतान सब लोगों को गुमराह करता है 142. शैतान ने अपना गुमान सच कर दिखाया 143. शैतान की इंसान पर फरमानरवाई का सबब 145. शैतान की चाल कमजोर होती है 146. शैतान की फरेबकारियां 148. शैतान से महफूज रखने वाली चीजें 153. शैतान का बस सिर्फ अपने दोस्तों पर चलता है 155. शैतान कैसे मुसल्लत होता है 156. शैतान को भगाने वाली चीजें 159. शैतान की नसीहतें 160. शैतान की शिरकत 161. इबलीस का लश्कर 162. शैतान की चीखें 164. फसल नंबर 14 शेर 165. शुअरा 165. मोमिन तलवार और जुबान से जिहाद करता है 167. बाज अशार में हिकमत होती है 169. सबसे पहले किसने शेर कहा 170. सबसे बड़ा शायर 171. बाज अशार जो हजरत अमीर अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है 172. फसल नंबर 15 अश्शिआर यानी नारा या अशार नारा 175. पुलिस सिरात पर और क़यामत में मुसलमानों का नारा 175. पुलिस सिरात और मुसलमानों का नारा 176. फसल नंबर 16 शफाअत
دنیا میں سفارش، اور یہ نمبر 1 ہے 178. اس کے بعد فصل نمبر 17 شفاعت 2 180. شفاعت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے 180. اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا 182. صرف ان لوگوں کی شفاعت کریں گے 183. صرف ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جنہیں اللہ پسند فرمائے گا 183. مقام محمود 185. میں نے ایک دعا شفاعت کے لیے چھپا رکھی ہے 187. شفاعت سے محروم افراد 188. ان کے بنائے ہوئے خدا کی شریکوں میں کوئی بھی ان کی شفاعت نہیں کرے گا 191. غیر مقبول شفاعت 192. کبیرہ گناہوں والے کی شفاعت 193. نیکی کرنے والوں کے لیے شفاعت کی ضرورت نہیں ہوگی 194. درجات کی بلندی کے لیے شفاعت 195. شفاعت کرنے والے 1 198. شفاعت کرنے والے 2 199. وسیلہ 1 201. وسیلہ 2 203. جس شخص کی شفاعت زیادہ واجب ہے 203. ہر مومن ربی اور مضر جتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا 204. ادنا مومن کی شفاعت 205. اس کے بعد اگلی فصل ہے فصل نمبر 18 شقاوت یعنی بدبختی. شقی بدبخت 206. بدبخت شکم مادر ہی میں بدبخت ہوتا ہے 207. بدبخت شکم مادر ہی میں بدبخت ہوتا ہے نمبر 2 208. مخلوق سے پہلے سعادت و بدبختی کو خلق کیا گیا 209. گزشتہ روایات کی تفسیر 1 210. گزشتہ روایات کی تفسیر 2 211. بدبختی کی موجب باتیں 212. بدبخت ترین انسان 215. بدبختی کی علامتیں 217. اس کے بعد فصل نمبر 19 ہے شکر. شکر نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لانا 219. شکر 219. منعم کا شکر واجب ہے 220. شاکر اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے 222. شکر ادا کرنے والا 223. لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں 225. شکر کرنے والے میرے بندے کم ہیں 226. اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا 227. جس نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے 230. میرے شکر کو ایک اور شکر کی ضرورت ہوتی ہے 230. ایسا شکر جو شکر کا حق ہے 231. مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے 232. شکر کی حقیقت 1 233. شکر کی حقیقت 2 234. ادنا ترین شکر 236. شاکر ترین انسان 236. سجدہ شکر 237. فصل نمبر 20 شکر 2 لوگوں کا شکر ادا کرنا 239. شکر گزاری 239. شکر کیا ہے 240. جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا 242. مومن کی ناشکری کی جاتی ہے 243. نیکیوں کے راستے بند کرنے والوں پر خدا کی لعنت 245. ایسے لوگ نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے 245. فصل نمبر 21 شکر 3 اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدردانی 247. ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے 247. فصل نمبر 22 شک 250. شک 250. میں نے حق کی بارے میں کبھی شک نہیں کیا 253. شک کے موجبات 254. شک کے نتائج 255. شک کو دور کرنے والی چیزیں 257. شک و یقین 258. شک و ریب 259. شک کی شاخیں 260. کتاب خدا میں شک 261. شکایت فصل نمبر 23 262. اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکایت 262. اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت 265. فصل نمبر 24 شہادت 1 مقدمات میں گواہی 267. گواہی انصاف سے دو 267. شہادت پر قائم رہنا 268. گواہ حاضر ہونے سے انکار نہ کریں 269. گواہی کو چھپانا 271. گواہی سے پھر جانا 273. جھوٹی شہادت 274.
जायज़ गवाही के अहल 276, जिनकी गवाही जायज़ नहीं होती 278, जिना की शहादत के लिए 4 गवाह क्यों 281, गवाही के आदाब 281, गवाही पर गवाही 282, गवाहों का एहतराम करो 283। फसल नंबर 25 शहादत 2, राह खुदा में शहादत 284, शहादत 284, कुछ लोगों की किस्मत में कत्ल और कुछ के लिए मौत है 286, शहादत से प्यार 288, मुकामात खुशखबरी और शुक्र 289, शहादत की मौत बिस्तर की मौत से अफजल है 291, शहादत हर गुनाह का कफ़ारा है 293, शहीद जिंदा होता है 294, शहीद के लिए आजमाइश कब्र नहीं 295, शहीद दोबारा शहादत के लिए दुनिया में वापसी की ख्वाहिश करता है 295, मौत जिल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है 297, शहादत का ख्वाहिशमंद 298, बहुत से लोग शहीद नहीं हैं 298, इस्लाम में सबसे पहला शहीद 299, शहादत हकमिया नंबर 1, जो जुल्म का मुकाबला करते हुए मारा जाए वो शहीद है 299, शहादत हकमिया नंबर 2 301, मोमिन शहीद होता है ख्वाह तबई मौत ही मरे 302, अफजल तरीन शोहदा 305, अल्लाह सुबहाना की राह में जख्म खाने वाला 306, हम में हर एक शहीद है 306। फसल नंबर 26 शोहरत 308, हमने पैगंबर के जिक्र को बुलंद कर दिया 308, मोमिन सरबुलंदी को पसंद करता है 312, लिबास की शोहरत और इबादत की शोहरत 315, शोहरत के खौफ से तर्क इबादत नहीं करना चाहिए 317। फसल नंबर 27 शूरा 319, मशावरत 319, मशवरे की ज़रूरत 322, मशवरे से पहले इस्तिखारा कर लो 323, जिनसे मशवरा ना किया जाए 323, ऐसे लोगों से मशवरा करो नंबर 1 326, ऐसे लोगों से मशवरा करो नंबर 2 327, ऐसे लोगों से मशवरा करो नंबर 3 328, दुश्मन से भी मशवरा करो 328, मशवरे की हुदूद 329, मशवरा वहाँ होता है जहाँ ना क़ज़ा होती है ना सुन्नत 329, मशवरा लेने वाली की रहनुमाई 330, मुशीर की खयानत 331, इमामत में शूरा की हैसियत 332, मैं तुम्हारी राय को ना मानूं फिर भी तुम पर मेरी अताअत लाजिम है 334। फसल नंबर 28 मशीयत 337, मशीयत व इरादा 337, इंशाअल्लाह कहना 337। फसल नंबर 29 अशीब यानी बुढ़ापा 339, अशीब बुढ़ापा 339, सबसे पहला बूढ़ा इंसान 340, बड़ों का एहतराम 342। फसल नंबर 30 शिया 343, शिया 343, शियों की सिफात 1 344, हजरत अली की पैरवी करते हैं 344, शियों की सिफात 2 353, रात को खाइफ और दिन को शेर होते हैं, शियों की सिफात 354, उनकी 4 आँखें होती हैं, ऐसे लोग शिया नहीं नंबर 1 354, ऐसे लोग शिया नहीं नंबर 2 357। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये शिया हैं 357। शियों की किस्में 359, नुक्ता एतदाल बनो 363, हमारे लिए बाइस ज़ीनत बनो 364, क़यामत के दिन शियों की हालत 366, शियत के दावेदारों की दास्तानें 368। इसके बाद यहाँ पे हरफे शीन मुकम्मल हुआ। अब शुरू हो रहा है हरफे सौद की फहरिस्त 371। फसल नंबर 1 सुबह 373, बाब सुबह 373, आपने कैसे सुबह की 1 374, आपने किस हाल में सुबह की 2 374, मोमिन जब सुबह करता है 381, सुबह के वक्त दुआ 383। फसल नंबर 2 सब्र 385, सब्र 385, सब्र के जरिए पसंद की चीज़ें हासिल होती हैं 390, सब्र ईमान की बुनियाद 392, कामयाबी सब्र के साथ है 394, सब्र करो कामयाब हो जाओगे 395, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी 396, बहिश्त में हजरत दाऊद की हमनशीन 399, सब्र थोड़ी देर के लिए होता है 400, सब्र की तफसीर 402,
इक़साम सब्र 404, सब्र जमील 406, साबिर की अलामत 407, हमारी शिया हमसे ज़्यादा साबिर है 408, अगर सब्र नहीं करोगे 1, 408, अगर सब्र नहीं करोगे 2, 410, जिसे सब्र रिहाई न दिलाए 412, मुसीबतों की हुदूद मुकर्रर है 412, मौजिबात सब्र 413, सब्र की आदत डालना 414, मुकामात सब्र 415, परवरदिगारा हमें सब्र कामिल अता फरमा 417, फसल नंबर 3 सोहबत यानी हम नशीनी 418, हम नशीनी 418, फसल नंबर 4 सेहत तंदुरुस्ती 420, फसल नंबर 5 अस्सिद्क सच्चाई 422, सच्चाई 1 422, सच्चाई 2 422, सिद्क ईमान 424, सच्चा इंसान 427, इन्हें सच बोलने के मौके पर आजमाओ 428, सादिक तरीन कौल 429, सिद्क के मवारिद कबी 430, सच्चाई की जुबान या जिक्र खैर 431, फसल नंबर 6 अस-सिद्दीक सादिक तरीन 433, सिद्दीक़ैन 434, फसल नंबर 7 अस-सिद्दीक यानी दोस्त सादिक 438, सच्चा दोस्त 438, इंसान अपने दोस्त ही के दीन पर होता है 439, जाने शक्लों की सूरत में होती हैं 440, हर शख्स अपने जैसे के तरफ माइल होता है 441, बुरा दोस्त 442, दोस्ती के काबिल अफराद 1 444, दोस्ती के काबिल अफराद 2 446, बुरों की दोस्ती 448, ऐसे लोगों को अपना दोस्त और साथी ना बनाओ 449, ऐसे लोगों की दोस्ती से बचो 454, अहमक की दोस्ती से बचो 456, तुम्हारे दोस्त और दुश्मन 458, जो चीजें दोस्ती को खराब कर देती हैं 459, दोस्तों की कमी के असबाब 460, दोस्तों की कसरत के असबाब 462, दोस्ती की हुदूद 464, आजमाइश से पहले किसी पर एतबार न करो 466, दोस्त की आजमाइश का तरीक 467, अफजल तरीन दोस्त 469, दोस्त का हक 470, दोस्तों के दर्जे 472, इंसान के 3 तरह के दोस्त होते हैं 473, फसल नंबर 8 सदका 474, सदका 474, खुदाबंद आलम सदकात लेता है 475, अल्लाह ताला सदकात को बढ़ाता है 476, सदक़े को बला के सदका बला को रद्द करता है 478, सदका बुरी मौत को रोक देता है 479, मरीज का इलाज सदक़े से करो 480, सदक़े के जरिए रिस्क के उतरने की दुआ करो 482, हर नेकी एक सदका होती है 483, बुराई का तर्क सदका 486, अफजल तरीन सदका 1 487, अफजल तरीन सदका 2 489, अफजल तरीन सदका 3 490, मोहताज या रिश्तेदार के अलावा किसी को सदका देना 491, छुपा कर सदका देना 492, रात को सदका देना 495, एलानिया सदका 496, शब व रोज़ का सदका 498, खुशी और मुसीबत के वक्त सदका 499, हुदूद सदका 500, मसाकीन की तरसील सदकात 503, जिनको सदका देना जायज़ है 505, इन लोगों को सदका देना जायज़ नहीं 507, एहसान जताकर और अजियत देकर अपने सदकात को ज़ाया ना करो 509, सदक़े में टाल मटोल एहसान जताना है 515, काफिर का सदका 513, चोर जानिया और मालदार को सदका देना 513, फसल नंबर 9 सिरात 515, सिरात मुस्तकीम 516, सिरात के मायने 517, सिरात मुस्तकीम ये है 520, सिरात बाल से ज्यादा बारीक है 521, सिरात पर साबित कदम रहने वाला 521, सिरात के पुल 522, सिरात पर से गुजरने वालों की किस्में 523, फसल नंबर 10 अस-सग़र यानी बचपन 525, फसल नंबर 11 मुसाफिहा 527, मुसाफिहा 527, मुसाफिहा कीना और गुस्से को मिटाता है 528, मुसाफिहा गुनाहों को ख़त्म करता है 528, औरत से मुसाफिहा 529, दुश्मन से मुसाफिहा 530, फसल नंबर 12 सुलो नंबर 1 जंग में सुलह 532, जंग में सुलह 532, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह 533, फसल नंबर 13 सुलह
नंबर 2, लोगों में सुलह कराना 535, लोगों में सुलह करवाना 535, सुलह करवाने वाला झूठा नहीं होता 537, जहां सुलह कराना जायज़ नहीं 538। फसल नंबर 14, सलात, सलात नंबर 1 यानी नमाज 540, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है 542, नमाज हर मुत्तकी के लिए वसीला तक़र्रुब है 543, नमाज बेहतरीन मौजू है 544, मारिफत इलाही के बाद नमाज अफजल तरीन अमल है 545, नमाज दीन का सुतून है 546, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है 547, नमाज माजी के गुनाहों का कफ़ारा होती है 549, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के मुताल्लिक़ होगा 555, इल्लत नमाज 556, नमाज गुजार 559, नमाज की हुदूद 562, आदाब नमाज 563, नमाज में खुज़ू व खुशू 564, खुशू की तफसीर 566, नमाज में हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशू 568, अमीरुल मोमिनीन का खुशू 569, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का खुशू 571, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का खुशू 572, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का खुशू 573, इमाम मुहम्मद बाक़र और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिमुस्सलाम का खुशू 576, खुशू से रोकने वाली चीज़ें 578, कबूलियत नमाज की शराइत 579, नमाज की कबूलियत से माने उमूर 581, ऐसे लोगों की नमाज कबूल नहीं होती 583, क़ल्बी तवज्जो से पढ़ी जाने वाली नमाज कबूल होती है 584, जो अल्लाह की तरफ तवज्जो करता है अल्लाह की तवज्जो भी उसी की तरफ होती है 586, तफक्कुर की दो रकात 587, दुनियावी फिक्र से आज़ाद 2 रकत नमाज 588, हर नमाज को अपनी आखिरी नमाज समझकर अदा करो 590, नमाजी के मुंह पर मारी जाने वाली नमाज 591, ऐसे लोगों की नमाज नहीं होती 593, बाज़ नमाजी मोमिन नहीं होते 594, तावील नमाज 595, नमाज के आदाब बातनी 599, अल-कसाकर नमाज अदा ना करो 602, औकात नमाज की पाबंदी 604, अव्वल वक्त में नमाज अदा करो 607, तारीख नमाज काफिर है 609, नमाज को ज़ाया कर देना 612, तहकीर नमाज 614, नमाज में इधर उधर देखना 616, सबसे बड़ा चोर 617, तखफीफ नमाज 618। फसल नंबर 15, सलावात यानी नमाज, सलात नमाज 2 यानी नमाज जमात 620, नमाज जमात 620, इमामत जमात के फ़राइज़ व अहलियत 624। फसल नंबर 16, सलात नंबर 3, नमाज शब तहज्जुद 627, नमाज शब तहज्जुद की अदायगी लाजिम है 627, मेरा बंदा मुझसे खिलवत कर रहा है 633, नमाज शब का सवाब 636, नमाज शब के फ़वाइद 636, नमाज शब से महरूमी के असबाब 1 638, नमाज शब से महरूमी के असबाब 2 639, नमाज शब की नियत करके सो जाने वाला 641, नमाज शब के ज़रिए उख्दा कुशाई 641, बंदे से फरीज़ा नमाज के बाद किसी और नमाज का सवाल नहीं होगा 642, सलात 4 नमाज जुमा 644, खुतबा जुमा के वक्त खामोशी इख्तियार करो 647, सलात नंबर 5 नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद 649, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद 649, हुजूर पर कैसे दुरूद पढ़ें 650, सलावात दूर करने के मायने 651, फसल नंबर 19, असुमत यानी खामोशी 653, खामोशी 653, खामोशी के फ़वाइद 655, काबिल तारीफ़ खामोशी की वजाहत 657। फसल नंबर 20, सनद गरी 660, सनदकार को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है 660, जब सनदकार तमाम रात जागते हैं 660। फसल नंबर 21, मुसीबत 662, मुसीबतें सबके लिए एक जैसी हैं 662, मुसीबतें अज्र की कुंजियां हैं 662, शदीद तरीन मुसीबत 663, मुसीबत अजीम 665, मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाह कहना 666, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के मायने 668।
اولاد کی مصیبت 669. دل روتا ہے لیکن زبان پر مرضی خالق کے خلاف لفظ نہیں آتا 670. ہماری اولاد کی موت سے ہماری محبت میں اضافہ ہوتا ہے 672. مومن کی موت پر گریا 673. میت پر واویلا کرنا 675. دو ملعون آوازیں 676. اجتماعی مقاصد کے لیے نوحہ خوانی 678. مصیبت کا چھپانا 680. مصائب میں آسانی 680. مصیبتوں کے عظیم ہونے کے اسباب 683. تسلی خاطر 683. دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونا 685. فصل نمبر 22 الصوت یعنی آواز 686. اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو 686. فصل نمبر 23 صوفیت 688. فصل نمبر 24 سوم یعنی روزہ 690. روزہ میرے لیے ہے 691. وجوب روزے کا سبب 692. روزہ ڈھال ہے 695. روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے 696. روزے دار 697. روزہ نہیں صرف بھوک و پیاس 699. مستحب روزے 700. دل کا روزہ 701. روزہ حرام سے بچنے کا نام ہے 702. گرمی کے روزے 706. سردی کے روزے 707. ہر ماہ کے 3 روزے 707. روزے کے فوائد 709. حرف بعد 711. اس کے بعد حرف بعد شروع ہو رہا ہے. فصل نمبر 1 ضحک یعنی ہنسی 713. بہتر ہنسی مسکراہٹ ہے 713. زیادہ نہ ہنسو 715. ہنسی کیسی 717. تعجب آور بات کے بغیر ہنسنا 718. ہنسانے والی باتیں 719. ہنسی کے بارے میں متفرق احادیث 721. فصل نمبر 2 الضرب یعنی مارنا 722. فصل نمبر 3 ضرر یعنی نقصان 725. اسلام میں نہ نقصان پہنچانا جائز ہے اور نہ نقصان اٹھانا 725. فصل نمبر 4 اضطرار یعنی مجبوری 729. فصل نمبر 5 مستضعف 732. مستضعف اللہ کے بہترین بندے ہیں 732. کمزور و ناتوانوں کی وجہ سے روزی اور امداد ملتی ہے 734. مستضعفین کی حکومت 735. مستضعف فکری 736. ایسے لوگ مستضعف نہیں ہیں 738. فصل نمبر 6 ضلالت گمراہی 740. ضلالت گمراہی 740. گمراہ لوگ 741. گمراہی کے اسباب 743. گمراہ کنندگان 747. کھلی گمراہی 751. گمراہی کی قسمیں 752. پست ترین گمراہی 754. گمراہی کے ستونوں کو گرانے والی چیزیں 754. فصل نمبر 7 ضمانت یعنی 756. ضمانت سراسر خسارہ ہے 758. عاریتن لینے والے پر کوئی ذمہ داری نہیں 759. فصل نمبر 8 الضیافہ مہمانداری 760. مہمانداری 760. جس گھر سے لوگ کھانا لے جاتے ہیں 762. جس گھر میں مہمان نہیں آتا 762. بدترین کھانا 763. ایسے لوگوں کو مہمان بناؤ جن سے اللہ کی رضا کے لیے دوستی رکھتے ہو 764. مومن کی دعوت کی قبولیت 765. فاسق کی دعوت قبول نہ کرو 766. جو کچھ تمہارے پاس لایا جائے اسے قلیل نہ جانو 766. مہمان کے لیے تکلیف کرنا 767. آداب میزبانی 770. آداب برائے مہمان 771. مہمانی 3 دن تک ہوتی ہے 772. ولیمے کے 5 مواقع 773. روحانی غذا 773. اس کے بعد شروع ہو رہا ہے حرف تو. فصل نمبر 1 طب 777. اللہ ہی حقیقی طیب ہے 777. علاج سے کیسے بچا جائے 778. طب کا ناواقف طبیب 779. طبیب سے بھی زیادہ محکم کار 779. افسانی علاج 780. طب کے متعلق متفرق احادیث 781. فصل نمبر 2 اطعام کھانا کھلانا 783. اللہ تعالیٰ کھانا کھلانے والے کو دوست رکھتا ہے 783. ہم ہی مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے 785. فصل نمبر 3 طغیان سرکشی 788. طغیان سرکشی 788. طاغوت سرکش 789. اس کے بعد فصل نمبر 4 ہے طلاق
791 متعلقہ کی اپنے سابق شوہر سے دوبارہ تزویج 794 فصل نمبر 5 طمع لالچ 797 لالچ سے بچو 800 لالچ غلامی ہے 801 لالچ ذلت ہے 802 لالچ عقل کی ٹھوکر کھانے کا سبب ہے 804 لالچ و پرہیزگاری 805 طمع کی شاخیں 806 قابل تعریف طمع یعنی طمع ممدوح 806 فصل نمبر 6 طہارت 809 پاکیزگی 809 پاک کرنے والی چیزیں 809 طہارت مانویہ 812 فصل نمبر 7 اطاعت 815 اللہ کی اطاعت کرو 815 اللہ تعالیٰ کی صرف نیکی کا حکم دیا ہے 821 تمہیں تمہارے رب نے بلایا تو فرار کر گئے شیطان نے بلایا تو لبیک کہا 822 رسول خدا اور اول الامر کی اطاعت 823 افضل ترین اطاعت 826 ان لوگوں کی اطاعت کرو 826 ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کرو 828 اطاعت کے متعلق متفرقہ حدیث 830 فصل نمبر 8 طیب یعنی خوشبو 831 خوشبو 831 عورتوں کا خوشبو لگانا 834 فصل نمبر 9 اب تیرا یعنی فعال بد 835 بدفعلی 835 نحوست بدبختی 837 فصل نمبر 10 تینت 839 تینت 839 اس کے بعد حرف وا شروع ہوتا ہے 841 پر فصل نمبر 1 اب وفر کامیابی 843 کامیابی 843 جس پر گناہ قابو پالے وہ کامیاب نہیں 845 شریف اور کمینے کی کامیابی 846 الظفر ناخن 847 ناخن لینا 847 خواتین اپنے ناخن کس قدر رہنے دیں 848 حرام سے اپنے ناخن کاٹو 848 فصل نمبر 3 ظلم 849 ظلم رذالتوں کی جڑ ہے 849 ارتکاب ظلم سے بچو 853 ظلم دو تباہیوں میں سے ایک ہے 854 ظلم تاریکیاں ہیں 857 ظلم بے دینی ہے 858 ایمان اور ظلم 859 ظلم 3 طرح کے ہیں 860 جو ظلم چھوڑا نہیں جائے گا 862 بدترین ظالم 864 سخت ترین ظلم 865 ان سے بڑھ کر کون ظالم ہے 866 ظلم کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے عدل کو یاد کر لیا کرو 867 ظالم کو ڈھیل دینا 868 ظالموں سے کہہ دو مجھے یاد نہ کریں 871 جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا 872 ظالم کی علامات 873 ظالم سے ظالم کے ذریعے انتقام 874 میرے انتقام پر راضی رہے 875 ظالم سے بدلہ لینا 876 جو تم پر ظلم کرتا ہے وہ تمہارا ہی فائدہ کر رہا ہوتا ہے 878 ظالم کی اعانت 879 ظالم کا معاون 881 مظلوم کی اعانت 887 مظلوم کی اعانت 2 886 مظلوم کی بد دعا 888 اپنے آپ پر ظلم 889 ظلم کے بارے میں متفرق احادیث 892 اس کے بعد فصل نمبر 4 ہے ظن یعنی گمان جو کہ اس کتاب کا آخری فصل ہے 894 ظن انسان کی میزان عقل ہے 894 اپنی بھائی کی بات کو اچھائی پر محمول کرو 895 حسن ظن 896 حسن ظن کے موجب 897 بدگمانوں سے بچو 898 بدگمانی 900 ہر آدمی کسی پر نیک گمان نہیں رکھتا 902 بدگمانی کے اسباب 902 بدگمان آدمی 903 سوء ظن کے چند مقامات 905 اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کی تفسیر 907 اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ حسن ظن کی تفسیر 910 ظن کے بارے میں متفرق احادیث 911 اور اس مقام پر اس کتاب کی فہرست مکمل ہوئی اور انشاءاللہ اس سے اگلے پارٹ میں ہم میزان الحکمت کی جلد نمبر 5 کی باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کریں گے مقدمے سے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اگلا جو صفحہ ہوگا وہ ہوگا پیج نمبر 21 سے ہم آغاز کریں گے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ